वक्त के नाल ढिड भी निकल आते हैं, पिछले पैसे भी निकल आते हैं। मैं छोटा जैसा मैं तुहानूं वेखदा पिया शहजाद सन में तुसीं ड्रामे करदे सो। हाँ जी, मेरा साइकिल कहते हैं मैं कई बार गुस्सा आ गया, मैं यार मुंडा इहो जिहा नहीं हैगा। मैं समझ गया तुसीं इस गल नूं जानना है, इस तरह का नहीं हैगा। क्यों साइकिल कहते हैं? मैं तो तुहाडी दाई दा पुत्तर हां ना जी। मैं पैदा होने वाला था तो मैं ड्रामे तुहाडे देखदा था, मैनूं शौक पैदा हो गया। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल ते तुसीं वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। जिस फनकार नाल तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं, गुजरात सोहना शहर, बब्बर शेरां दा शहर है जी। उस शहर नाल उन्हां दा तल्लक है। उत्थों माइग्रेट करके फैसलाबाद आ गए, फैसलाबाद तो अपने फन का आगाज़ किया। हर थिएटर की जरूरत, ड्रामा भावें पिंडी होवे ते भावें लाहौर, भावें फैसलाबाद ते भावें मुल्तान, साइकिल चाहिए। यानी साइकिल उन्होंने फेम बन गया। ये भी पूछांगे तुहानूं साइकिल क्यों कहा जाता है। आओ तुहाडी मुलाकात कराने जनाब शेरी खान। अस्सलाम वालेकुम शेरी खान जी। जी वालेकुम सलाम सरदार साहब। की हाल है जनाब, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है। वाह वाह। मैं छोटा जैसा मैं तुहानूं वेखदा पिया शहजाद सन में तुसीं ड्रामे करदे सो। हाँ जी, फिर वेखदे वेखदे माशाअल्लाह दी फैसलाबाद दे सारे थिएटरां ते कीता, फिर लाहौर चले गए जी। हाँ जी, तो अपना तलक कित्थे गुजरात नाल ही? जी सरदार साहब, मेरा तलक जिहड़ा ना गुजरात नाल है। वाह। मैं पैदा भी गुजरात होया, पढ़ाई लिखाई भी उत्थों की, BA भी उत्थों ही किया। अच्छा जी। तो उस तो बाद बस फिर ड्रामे देखते देखते ना, मतलब मैं पैदा होने वाला सा ते तुहानूं ड्रामे करदा वेखदा सा अमान साहब नाल, बब्बू साहब नाल, शेर साहब नाल। मैं तो तुहाडी दाई दा पुत्तर हां ना जी। मैं पैदा होने वाला था तो मैं ड्रामे तुहाडे देखदा था, मैनूं शौक पैदा हो गया। अच्छा कि काम करना चाहिए। नहीं शेरी खान जी, BA करन तो बाद तुसीं ये डिसीजन किवें लिया कि तुहानूं ये फील्ड ज्वाइन कर ली? तुसीं BA करन तो बाद तो बंदा सोचदा कि यार मैं होर पढ़ांगा या मैं किसी होर फील्ड जावांगा, ये किवें तुहानूं? बस हादसाती तौर पर हो गया सरदार साहब। जिस तरह मैं पढ़ता सा उदों मेरा मतलब स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा सीगा। मैं पुलिस भी मतलब मैं जाना तो नहीं सी चाह रहा, लेकिन मैनू मतलब कहा जा रहा सी कि तुसी मतलब हुण इम्तिहान दिओ ते इस तो बाद तुसी पुलिस भर्ती हो जाओ। मेरे घर वालियां दा भी जोर सी, लेकिन होया इस तरह कि मैनू शौक ही बड़ा हद दा मतलब फनकारी दा पै गया सी कि जो मैं देखता ना फनकार की इन्नी इज्जत होंदी है, लोग क्रेज होंदा है उन्हां नूं मिलण दा देखण दा। मेरे ख्याल गुजरात से कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं सी उत्थे थिएटर हुंदा होवे। थिएटर बहुत बाद च गुजरात शुरू होया। हाँ जी, गुजरात थिएटर वेटर नहीं सी है उदों तो कदी कदी कुछ लगते सन ड्रामे, लेकिन मैं लाहौर जाके ड्रामे जदों असीं पढ़दे सन ना, फिल्म प्रोड्यूसर साडे गुजरात दे सन, जोड़ा ब्रदर्स। हाँ जी, चौधरी नदीम जोड़ा साहब, वकार जोड़ा साहब वाला जनता च कारगर वकार जोड़ा साहब बड़े अच्छे इंसान ने फिल्म च भी काम कीता सी। हाँ जी, मैं भी उन्हां दी फिल्म विच काम कीता। रेशमा च मैं कीता सी। अच्छा तुसीं रेशमा च कीता सी, मैं जहाद फिल्म विच कीता सी। कैफी साहब डायरेक्टर सन, बाद जो मैडम संगीता डायरेक्टर हो गए सन। बिल्कुल सही। अच्छा जी। तो उत्थों मैनू फिर ड्रामे असीं जाके महफल च देखना है, अलहमरा च देखना है। तो उदों देखते देखते मैनू सरदार साहब शौक पै गया। जो मैं देखता था ना फनकार का इन्ना क्रेज़ दुनिया के पिछे दौड़ती है, तो मैं भी क्या यार मैं भी इस तरह कराँगा। फिर मैं नीयत कर ली, फिर घर वाले ने बड़ा मारिया कुटिया भी है। नहीं गुजरात चो देखो बड़े बड़े वड्डे नां, जिहड़ा एक ऐसा नां है साडे पाकिस्तान का जिहड़ा क़यामत तक अल्लाह ने उन्होंने कायम रखे उसका, अनैस हसन भट्टी साहब जी मेरा उस्ताद घराना जी। ठीक है जी। वसीम अब्बास साहब मेरे उस्ताद ने। अच्छा जी। मैं उन्होंने बकायदा लाहौर थिएटर के लाहौर ही गंडाबाद शगिर्द होया सीगा। वसीम साहब ते वसीम अब्बास साहब ते इतने नफीस इंसान और वाकई ही वो उस्ताद घराने दे बहुत ज़्यादा जी जी। अच्छा जी, बड़ी बड़ी दुनिया। फिर उन्होंने तुसीं शागिर्द हो गए वसीम साहब दे? हाँ जी, ये तो मैं बड़ा तरला मिन्नत किया सीगा उन्होंने, तो फिर जाके शगिर्द होया। वो शगिर्द होने तो पहले मैं 7 साल 8 साल काम किया है सारे। अच्छा नहीं, गुजरातों माइग्रेट करके फैसलाबाद आने का की मकसद है? फनकारी लाया जी मैनू ऐसे शौक नाल। हाँ जी, फैमिली तो हुण मतलब 8-9 साल होए, 10 साल शिफ्ट की घर शहर सारा कुछ है। तो पहले तो उत्थे ही सन, पहले मैनू मैनेज नहीं करते। बाद जो मैं प्रॉपर ही काम करन लग पिया, उन्होंने कहा नहीं बाद आना, असीं इहदे नाल टुर पईए। अच्छा माशाअल्लाह, तुसीं बहुत खूबसूरत हूँ, थोड़ा जिहा टिड शिड कट लिया, थोड़े ਜਿਹੇ वाल उड़ गए, तुसीं एक बकायदा खूबसूरत जवान लड़के सो। तुहाडे एक दोस्त हनान साहब होंदे सन। जी जी। हनान बहुत अच्छा आर्टिस्ट साडे पाकिस्तान दा, वो भी मेरे ख्याल चल गए कैनेडा, वो कैनेडा चले गए, सैटल हो गए। हाँ जी, कैनेडा सैटल हो गया। और तुसीं महसूस करदे हो कि तुसीं बहुत अगे तक जा सकदे सो, फिर तुसीं कॉमेडी च आ गए। ठीक है जी। मैनू शुरू तो सरदार साहब कॉमेडी का ही शौक रहा, चेहरा वेरा नहीं सी है, लेकिन मैनू फेवरेट ही मेरे कॉमेडीन रहे ने। मैं शुरू तो देखी ही इन्हूं, मतलब
ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟੇਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਥ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਲੀਮ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਗ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਿਪੀਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਆਂ ਨੂੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, 70 ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਫਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਲਾਈਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਨਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਲਾਫਟਰ ਕਲੈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਫਟਰ ਮਤਲਬ ਕਲੈਪ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਗੀ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ 15 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਈਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣਗੇ, 15 ਮਿੰਟ ਡਰਾਮਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਜਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੇੜ ਕਹੋ। ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬਸ਼ੀਰਾ ਢਿੱਡ ਪਾਟਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਛੇੜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਅੱਛੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ? ਨਹੀਂ, ਬੁਰੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਛੇੜ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਡੀਆਂ ਨੂੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਲਿਆਓ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਨਕਾਰ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 2 ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੇਟਾ ਦੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਤੀ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੇਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਕਮ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੈ ਵਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੌਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਬਸ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਆਇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰੀਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਹਕੂਕਲ ਬਾਤ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
कि बिल्कुल। अगर मैं किसी का दिल दुखाया तो रोज़े क़यामत अल्लाह पाक ने फरमाना कि तुसी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਕੂਕ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।